جا رہے ہیں، ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں، ہم ایک ایسی ریاست بنانے جا رہے ہیں جس ریاست کے اندر مسلمان بھی آزاد ہوگا، اسلام بھی آزاد ہوگا۔ توجہ کیجئے، یہ ملک مجھے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ملا۔ ابھی میرے خطیب یہی فرما رہے تھے کہ یہ ملک مجھے اونچی آواز سے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ملا ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر سے اگر لفظ محمد کو ہٹا دیا جائے، توجہ کیجئے، اگر کلمہ طیبہ سے لفظ محمد کو ہٹا دیا جائے، کلمہ باقی رہتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے۔ گویا کہ مجھے اور آپ کو یہ ریاست محمد الرسول اللہ کے نام پہ ملی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ ملک حضور کے نام پہ ملا ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ملنے والی ریاست، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ملنے والا ملک، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ملنے والی ریاست اور سٹیٹ کا جس وقت پہلا وزیر خارجہ بنانے کا وقت آیا، اس آدمی کو بنایا گیا جو غلیظ قسم کا، غالی قسم کا، جنونی قسم کا قادیانی تھا، جس کا نام سر ظفر اللہ۔ اس کو وزارت خارجہ کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ سب سے پہلا وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو بنایا گیا۔ یہ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد جناب وزیر خارجہ سر ظفر اللہ نے ملک پاکستان کے خلاف بغاوت، ملک پاکستان کے خلاف سازش، ملک پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے، ملک پاکستان کے وجود کو ختم کرنے، ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ جناب وزیر اعظم کو معلوم ہوا کہ میرا وزیر خارجہ ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ملک پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کر رہا، ملک پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے وہ منصوبے بنا رہا ہے۔ جناب لیاقت علی خان صاحب نے وزیر خارجہ سے پوچھا کہ میں نے آپ کے متعلق یہ سنا ہے کہ آپ ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہاں بالکل، میرا تو ماٹو بھی یہی ہے، میرا تو مشن بھی یہی ہے کہ ملک پاکستان کا وجود ختم ہو جانا چاہیے، ملک پاکستان اکھنڈ بھارت بن جانا چاہیے۔ آج ہر قادیانی، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، تاجر ہے یا ملازم، آج ہر قادیانی کا یہ نظریہ ہے، وہ راولپنڈی کا رہنے والا ہے یا اسلام آباد کا، پشاور کا رہنے والا ہے یا کراچی کا، سکھر کا رہنے والا ہے یا بختر لاہور کا، آج ہر قادیانی کا یہ نظریہ ہے ایک وقت آئے گا کہ پاکستان اکھنڈ بھارت بن جائے گا۔ وزیر اعظم کے پوچھنے پر وزیر خارجہ نے کہا یہ تو میرا مشن ہے، یہ تو میرا ماٹو ہے کہ یہ ملک پاکستان اکھنڈ بھارت بنے گا، اس کے وجود کو میں نے برداشت نہیں کرنا۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ سے درخواست کی کہ آج کے بعد جو تو نے کر لیا سو کر لیا، آج کے بعد اگر اس ملک پاکستان کے خلاف ایک بھی قدم اٹھایا، میں ایسا آپ کو سبق سکھاؤں گا کہ انشاءاللہ تو آخری سانس تک اس کو یاد رکھے گا۔ یہ کہنے کے بعد وزیر اعظم صاحب اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں تشریف لے گئے۔ وزیر خارجہ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے گھر میں پلنے والا ایک کنزے نام سے غدار ملت اور غدار وطن چوہا، کنزے نام سے اس کو جا کر کہتا ہے میں ایک عرصے سے آپ کو پال رہا ہوں، آپ کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، آپ کو روٹیاں کھلا رہا ہوں، آج آپ سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کنزے کہتا ہے کہ سر میں نے کون سا کام سر انجام دینا ہے، بتا دیجئے۔ وزیر خارجہ کہتا ہے سر ظفر اللہ، آپ نے وقت کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو قتل کر دینا ہے، باقی تمام معاملات میں خود سنبھال لوں گا۔ یہ حکم کے مل جانے کے بعد چند ہی دن ہی تو گزرے تھے، جناب وزیر اعظم لیاقت علی خان کو آپ کے راولپنڈی کے باغ میں شہید کر دیا گیا۔ ساری گفتگو کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں کہ ملک بن جانے کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد، پاکستان کی سرزمین پر وقت کے وزیر اعظم کو شہید کر کے سب سے پہلے دہشت گردی کی بنیاد کس نے رکھی؟ قادیانیوں نے۔ اونچی آواز سے بولیے، قادیانیوں نے، اور اونچی آواز سے۔ قادیانیوں نے۔ میں 1 2 3 کر کے اپنی گفتگو میں انشاءاللہ سمیٹ دوں گا۔ توجہ کیجئے، وقت کے وزیر اعظم کو شہید کر کے اس پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی بنیاد قادیانیوں نے رکھی ہے۔
नंबर 2, 1965 में मेरे मुल्क और मेरे हमसाए मुल्क की आपस में जंग शुरू हो गई। मेरे पाक फौज के जवान अपनी जान को हथेली पर रख के पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिहाद करके खड़े हैं। हम रहें या न रहें, हमारे बच्चे यतीम होते हैं हो जाएं, हमारी बीवियां बेवा होती हैं हो जाएं, सब कुछ लुटता है लुट जाए, हम उस वक्त तक एक इंच पीछे नहीं हटेंगे जिस वक्त तक अपने मुल्क की सालमियत और बका और पाकिस्तान के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर लेंगे। इन जंगी हालात के अंदर एक ऐलान कर दिया गया, जो बूढ़े बूढ़े मेरे बुजुर्ग बैठे हैं इनको तो जरूर याद होगा। इस 1965 में इन जंगी हालात में एक ऐलान कर दिया गया कि रात को अपने घरों की, अपनी बाजारों की, अपने शहरों की, अपने देहातों की लाइटें बंद कर दी जाएं। पूछा गया खैर तो है, आप पूरे मुल्क को अंधेरे के अंदर क्यों धकेल रहे हैं? बताया गया अगर आप 2 लाइटें जलाएंगे दुश्मन आसानी के साथ अपना हदफ मुतय्यन करेगा, अगर लाइट बंद होगी दुश्मन आसानी के साथ अपना हदफ मुतय्यन नहीं कर पाएगा। ये वाज़ेह हुक्म आ जाने के बाद मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम बासियों ने अपने घरों की, अपनी बाजारों की, अपनी गलियों की, अपने शहरों की, अपने देहातों की लाइटें बंद कर दी। मुल्क पाकिस्तान में इन जंगी हालात के पैदा होने के बाद और वाज़ेह पॉलिसी ऐलान हो जाने के बाद उन्होंने अपने शहर की, अपने उस देहात की, एक शहर आपके मुल्क में ऐसा, एक बहुत बड़ा कस्बा आपके मुल्क में ऐसा, इस वाज़ेह ऐलान हो जाने के बाद उन्होंने वो लाइटें भी जला दी जो मौजूद थी, बल्कि इजाफी लाइटें लगाकर तेज रोशनी कर दी ताकि दुश्मन आसानी के साथ सरगोदा एयर बेस पर अपना हदफ मुतय्यन कर पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन जंगी हालात के अंदर जो लाइट लगाए और तेज रोशनी करे और दुश्मन को आसानी के साथ हदफ मुतय्यन करने का मौका फराहम करे, वो इस मुल्क का वफादार है या गद्दार है? उनकी आवाज से बोलिए। नंबर 3, मैं बिल्कुल मुख्तसर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। नंबर 3, 1971 में जिस वक्त मेरे 2 हिस्से कर दिए गए, मुझे काट दिया गया, बांग्लादेश मुझसे अलग हो गया, पाकिस्तान तो हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान को तकसीम कर दिया गया। इस मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम खून के आंसू बहा रही थी, परेशान हाल थी, चूल्हे घरों के अंदर ठंडे हो गए थे और हर आदमी ये सोच रहा था कि मेरे मुल्क को क्यों नजर लग गई है, मुल्क तो हिस्सों में बट गया, मुल्क तो हिस्सों में तकसीम हो गया, पूरी कौम परेशान हाल थी। इस मौके पर कादियानी खड़े होकर खुशियां मना रहे थे, घी के चिराग जला रहे थे, खुशियों में आकर भंगड़े डाल रहे थे, मिठाइयां तकसीम की जा रही थी, बकरे ज़िबा करके तकसीम किए जा रहे थे और खड़े होकर यह कहा जा रहा था आज मुल्क पाकिस्तान तो हिस्सों में तकसीम हो गया है, हमारा मिशन और हमारा माटो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा मिशन यह है कि मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये मुल्क तो हिस्सों में तकसीम हो गया, हमारा मिशन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जो इस मौके पर खड़े होकर खुशियां मनाए, भंगड़े डाले, घी के चिराग जलाए, मिठाइयां तकसीम करें, खुशियों में खड़े होकर ये अल्फाज कहे, वो इस मुल्क के वफादार हैं या गद्दार हैं? ऊंची आवाज से बोलिए। 1974 में आपके मुल्क की पार्लियामेंट ने जिस वक्त कादियानियत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, तमाम अरकान पार्लियामेंट ने इत्तेफाक की राय से 13 दिन की गुफ्तगू होने के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट ने कादियानियत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। किसी एक रुकन ने भी इख्तिलाफ नहीं किया, चाहे वो हुकूमती बेंच के हों या अपोजिशन बेंच के हों, तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कादियानियत के कुफ्र पर साइन किए। इधर पार्लियामेंट का फैसला आया, अगले ही दिन पाकिस्तान के अंदर बसने वाला एक शख्स जिसको तुम और आप वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से याद करते हो, जो नोबेल प्राइज नाम याफ्ता डॉक्टर, जिसको तुम लोग साइंसदान डॉक्टर कहते हो, ये गाली किस्म का, जनूनी किस्म का कादियानी था। इस डॉक्टर ने अगले ही दिन खड़े होकर यह ऐलान किया, जिस पाकिस्तान की, जिस मुल्क की पार्लियामेंट कादियानियत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देती है, उस मुल्क की लान की सरजमीन पर आज के बाद मैं कदम नहीं रखना चाहता।
مرزائیت پر